다 같이 기도하시므로 2023년 11월 10일 금요 예배를 시작하겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 할렐루야. 사랑 많은 시간에가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 약하고 부족한 저희들을 불러주시옵시고 이 아버지 하나님 금요일 저녁에 주님께서 귀한 말씀을 허락하시기 위하여 우리를 만나고 우리에게 허락하시는 귀한 말씀대로 살아가기를 원하여 저희들 모였사오니 적은 무리가 모인 가운데서도 주님께서 함께 하시며 아버지 하나님 두세 사람이 모인 곳에 주님께서 함께 하신다고 귀한 말씀에 적혀 있는 대로 우리가 그 말씀을 믿고 우리가 모였사오니 아버지 하나님 우리의 예배를 흠양하여 주시옵시고 아버지 하나님 우리의 기도를 받으시고 정말 우리와 함께 이 자리에 온전히 계시며 저희들에게도 귀한 말씀으로 허락하여 주실 줄 믿사옵니다. 주님 감사합니다. 오늘 남은 시간을 주님께서 인도하시고 축복하시고 역사해 주실 줄 믿사와 존귀하시고 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 찬송가 47페이지 Since Christ my soul from sin set free. Page 47. Since Christ my soul from sin set free, this world has been a heaven to me, and midst earth's sorrow and its woe, this heaven my Jesus is to know. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven. On land or sea, what matters where Jesus is. 'Tis heaven there. Once heaven seemed a far-off place, till Jesus showed his smiling face. And now it's begun within my soul, 'twill last while endless ages roll. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven. On land or sea, what matters where Jesus is. 'Tis heaven there. What matters where on earth we dwell, on mountains top, or in the dell, in cottage or a mansion fair, where Jesus is. 'Tis heaven there. Oh hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgiven. On land or sea, what matters where Jesus is. 'Tis heaven there. Amen. Pass me not, O gentle Savior. 48. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at a throne of mercy find the sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling,
falling. Do not pass me by. Choose one mercy. Would I seek thy face? Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven's but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. 아멘. God sent his son. 살아계신 주. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He'll live and die to buy my pardon. On an empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. 네. There shall be showers of blessing. 72. 민들의 말들 같이. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Saviors above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we pledge. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing,
Showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we plan, there shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we plan, there shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as unto Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us falling, but for the showers we plan. Amen. Amen. I came to the garden alone. 저 장미꽃 위에서 499. I came to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is it so the birds heard him singing, and the melody that gave God to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stayed in garden with him through the night, around me be falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am the one, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. 이제 우리 헤이진선 목사님 나오셔서 오늘 금요 예배를 설교해 주시겠습니다. 네, 기도드리고 예배 시작하겠습니다. 할렐루야, 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 또 이렇게 금요 찬양 예배를 통하여 정말 저희들
가진 것 몸밖에 없습니다. 주님, 저희들 가진 목소리와 몸으로 하나님께 산제사 드리고자 또 이렇게 예배 자리에 나왔습니다. 주님, 저희들이 드리는 예배를 기쁘게 받아주셨고, 오늘 또 주의 여정을 통해서 주의 말씀들이 선포되게 하여 주셔서 주께서 이 세대에게 주시고자 하시는 하나님의 말씀만이 선포되게 하여 주시옵소서. 성령께서 예배의 시작부터 끝까지 주께서 인도하시고 주장하시고 주관하여 주시옵소서. 감사드리오며 존귀하시고 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도되었사옵나이다. 아멘. 아멘. 오늘 성경 마태복음 24장 32절부터 35절 제가 봉독해 올리겠습니다. 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까이 온 줄 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 문 앞에 곧 가까이 이른 줄 알라. 네, 오늘 우리가 이제 함께 나누시는 말씀은 자녀들아 지금은 마지막 때라. 마태복음 24장 32절부터 34절 무화과 나무의 비유를 배우라. 말씀으로 우리가 은혜를 나누게 됩니다. 우리가 이렇게 뉴욕에 살면서 정말 불과 얼마 전에 코로나라는 정말 환란 아닌 그야말로 그런 환란들을 겪는 그런 시간들이 있었죠. 근데 정말 우리가 뉴욕에 살면서 코로나 때는 모든 미국 전체가 샷다운이 됐었습니다. 저희가 롱아일랜드에서 이제 크로싱을 오다 보면은 고속도로로 차고 하이웨이를 타고 1시간 10분에서 20분 정도 나오는데 집에서 1시간 10분, 20분 나오는 동안 길에서 정말 자동차가 한 대도 없어요. 자동차가 한 대도 없고 사람도 정말 한 사람도 길에 사람들이 없었어요. 모든 가게들은 다 문을 닫고 그런 시대를 우리가 살았었죠. 교회들도 다 문을 닫았고 예배 자리에 나가 예배 드릴 수도 없는 그런 시간들 속에서 우리가 살았을 때 그때 그러면서 이제 코로나가 조금 되면서 사람들이 이제 백신을 맞은 사람들에 한해서 이제 식당에 가서 밥도 먹을 수 있고 또 커피숍 가서 커피도 마실 수 있는 그런 시간도 가질 수 있었지만 백신을 맞지 않은 사람들은 커피숍에도 들어갈 수가 없었고 그 백신 맞은 그 백신 카드를 보여주지 않으면 식당에 들어가서 밥도 먹을 수 없었습니다. 그 당시에. 그래서 저하고 저희 남편 목사님하고는 백신을 맞지 않았기 때문에 식당에 들어갈 수가 없었고 저희들하고 같이 목사님도 가셨다가도 저희 때문에 또 식사를 못하고 나오기도 하고 이런 일들을 겪었었죠. 그런데 지금 보면은 언제 그런 일들이 있었느냐 아무 일도 없었던 것까지 또 잠잠하죠. 그러다 보니까 사람들이 또 잊어버리고 있는 거예요. 그래서 오늘 주님께서 우리들에게 무엇을 말씀해 주시고자 하시는지 오늘 무화과 나무의 비유를 배우라라고 지금 말씀하셨잖아요. 근데 무화과 나무의 비유를 배우라. 무화과 나무 그 팔레스타인에서 지금은 이스라엘과 팔레스타인이 같이 나눠져 있지만 그 당시에는 이제 이스라엘 나라가 없을 때였으니까 팔레스타인 그쪽 땅에는 이제 무화과 나무가 4월달에서 잎을 피우면서 6월달이면 열매를 맺는데 예수님께서 4월달에 거기를 지나가시다가 무화과 나무가 잎이 무성한 걸 보면서 예수님이 잎만 무성한 무화과 나무를 저주를 하시죠. 그래서 다시는 이 무화과 나무가 열매를 맺지 못할 거라고 말씀을 하시잖아요. 그런데 제가 이제 잠깐 무화과 나무 마가복음은 공독해드리면서 멀리서 잎사귀에 있는 한 무화과 나무를 보시고 혹 그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신즉 잎사귀에 아무것도 없더라. 이는 무화과의 때가 아닙니다. 예수께서 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. 이때는 무화과가
피는 때가 열매가 열릴 때가 아니었어요. 4월 달이기 때문에 열매는 6월 달에 열리는데 예수님은 4월 달에 무화과 잎이 무성한 무화과 나무를 보시면서 무화과 나무를 열매 맺지 못함을 저주하시면서 무화과 나무가 말라버리는 이런 일들이 일어나게 되잖아요. 근데 무화과 나무는 예수님께서 이스라엘을 유대 민족들을 비유하면서 말씀하셨던 거죠. 이 당시 유대 민족들은 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 경외한다고 하면서 이들은 보기에는 멋지게 제사장들이나 유대인의 랍비가 그런 예배를 형식적인 예배는 드리면서 이 사람들에게는 열매들이 없었던 거예요. 삶의 열매들이 정말 입술로는 하나님을 섬긴다고 하면서 정작 하나님이 보내신 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셨을 때 하나님을 알아보지 못했고 그들의 삶 자체가 그런 다음에 예수님이 이때 어떻게 하세요? 성전에 들어갔을 때 성전 안에서 비둘기를 팔고 또 성전 안에서 돈을 바꾸고 이런 행위들을 보면서 내 집은 만민이 기도하는 집이라고 하시면서 그것들을 예수님이 다 없애버리게 하시잖아요. 이런 일들이 일어나시면서 예수님이 이제 다음날 제자들이 가보니까 무화과 나무가 말라버린 거를 제자들이 확인하게 되잖아요. 그러면서 이스라엘이 예수님이 이때 이렇게 말씀하셨던 거는 이스라엘 유대인들을 비유를 하시면서 말씀하셨고 결국은 유대인들은 예수님을 이때 뭐 바리새인들이나 뭐 제사장들이 예수님이 성전에 비둘기 팔고 돈 바꾸고 이런 것들 못하게 하는 그 행동을 보면서 예수님을 어떻게 하면 죽일까 이 사람들이 그때 그런 생각들을 하면서 결국은 예수님을 십자가에 못 박혀 죽이는 그런 사건들이 일어나게 되잖아요. 그러면서 어떻게 됐습니까? 결국 이스라엘은 로마 군대에서 완전히 멸망이 되게 됐죠. 그러면서 이스라엘 민족들은 나라 없이 2000년 이상을 그래도 그 당시는 국가의 나라는 없었지만 그래도 팔레스타인 그 땅 자기 조상들이 살고 있었던 그 땅들에 그래서 살고 있었는데 이제 로마에서 핍박이 불어오면서 이 사람들이 흩어져서 이렇게 디아스포라 유대인들이 이제 전 세계로 흩어지는 그런 이제 일들이 일어나게 되면서 나라 없이 이 사람들이 이제 2000년 이상을 국가가 없이 떠도는 그런 삶들을 살았죠. 그래서 그렇게 하면서 주이시들은 이 사람들이 많은 전 세계에 대해서 주이시는 워낙에 그 강한 그런 정신력과 그 사람들 또 선민 사상을 가지고 있었어요. 자기들이 또 하나님의 백성이라는 거를 이 사람들이 항상 기억하고 있었고 그렇지 않은 사람들도 있지만 그래도 그걸 잊지 않고 이 사람들 그 뿌리를 잊지 않고 언젠가 하나님이 우리 조상들이 살았던 그 땅으로 언젠가 하나님이 돌아오게 하실 거라는 믿음이 이 사람들에게 있었던 거죠. 그래서 자식들에게 계속 탈무드를 통해서 자식들에게 교육을 시켰고 이 사람들은 그래서 그런 또 남은 자들 하나님이 남겨놓은 자들 그런 유대인들을 통해서 또 시온 운동이 일어나고 이제 히틀러가 세계 2차 대전 때 많은 유대인들을 많이 학살을 하죠. 대학살을 하죠. 그랬을 때 이 사람들이 나라가 없고 국가가 없다라는 게 얼마나 그게 힘든가를 몸소 알았기 때문에 이제 시온 운동이 일어나면서 그래도 그 당시에 많은 재력도 가지고 있었고 머리도 이런 사람들이 모여서 이제 영국의 도움을 받아서 지금 팔레스타인 땅에 이스라엘이 이제 건국이 되게 되죠. 1945년 5월 14일 날, 네? 1948년 5월 14일 날 이스라엘이 이제 독립국가로 이제 건국이 되게 되잖아요. 근데 그러기 전까지만 해도 사람들은 이스라엘은 나라가 다시 세워질 거라고 그 누구도 생각하지 못했죠. 이스라엘 국가 자체가 없어졌는데 그런데 하나님께서는 반드시 또 돌아오게 하겠다라고 하나님이 약속하셨던 것들이 있으셨거든요. 그러다 보니까 이제 이스라엘 그 땅에 다시 국가가 세워졌을 때 이제 마태복음 24장에 무화과 나무의 비유를 보라. 무화과 나무의 비유를 배우라라고 말씀하시잖아요. 여기에 대한 말씀들이 이제
성취가 되면서 이게 어떤 의미인지 이제는 알게 되는 거죠. 그래서 그 전에 제자들이 물어보잖아요. 주님, 주의 임하심이 주님이 예수님이 그랬잖아요. 갔다가 내가 다시 오겠다라고 오겠다라고 말씀하셨을 때 제자들이 그때 그 전에 물어보잖아요. 주의 임하심이 언제입니까? 우리에게 알려주셔서 했을 때 예수님께서 그때 마태복음 24장에 쭉 예수님 재림 전에 어떤 일들이 일어날 거라는 거를 쭉 말씀해 주고 계시잖아요. 예수님께서. 그래서 여기서 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 전에 예수님께 제자들이 물어볼 때 예수님께서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 보라, 내가 너에게 미리 말하였노라. 그러면 사람들이 너에게 말하되 보라, 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라, 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자의 임함도 그러하리라. 죽음이 있는 곳에는 독수리들이 모일 것이라. 예수님이 이제 쭉 이렇게 말씀해 주시면서 노아의 때와 같이 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 이제 말씀해 주시잖아요. 그러니까 예수님이 임하실 때는 예수님이 재림이 언제 예수님이 오실지는 아무도 몰라요. 그날과 그때는 오늘 오실지 내일 오실지 또 앞으로 1000년이 될지 2000년이 될지 모르지만 예수님께서 분명히 말씀하셨거든요. 무화과 나무의 잎이 무성하여지면 인자가 문 앞에 가까이 온 줄 알라라고 말씀하셨습니다. 그런데 지금 어땠죠? 이스라엘이 건국이 돼서 지금 벌써 70년 이상은 이스라엘이 지금 팔레스타인 땅에서 지금 살고 있으면서 지금 요새 또 하마스와 팔레스타인의 하마스와 또 이스라엘의 분쟁이 지금 굉장히 심각해지고 있잖아요. 팔레스타인 민족들은 자기 조상들이 그 땅에서 몇천 년 동안 살았거든요. 그런데 이스라엘 사람들, 유대인들이 들어와서 그 전까지는 유대인 팔레스타인들은 다 그냥 같이 어우러져서 그래도 살았는데 이스라엘이라는 나라가 이제 국가가 건국되게 되면서 이때부터 분쟁이 일어나고 전쟁이 나게 되면서 그런 관계가 이제 그렇게 되는 관계들이 중동의 핵폭탄 같은 그런 관계들이 됐잖아요. 지금도 이제 많은 사람들이 지금 하마스와 이스라엘 분쟁으로 많은 사람들이 죽어가고 있고 이런 일들을 우리가 보고 있잖아요. 이런 것들을 보면서 우리 주님은 우리들에게 무엇을 알게 해주고 싶은 걸까요? 우리 믿는 자들, 우리 그리스도인들에게 시대를 분별하고 깨어있으라고 말씀하십니다. 그리고 예수님께서는 신앙인들에게는 이제 우리들에게 요구하시는 것이 있어요. 여러분, 예수님 지금 교회 많이 있죠? 교회 많습니다. 교회 다니는 사람 너무나 많고 지금 여기만 봐도 우리 주변 여기만 해도 지금 뉴욕에 지금 저희가 보이는 요 근방에만 해도 교회가 수십 개입니다. 요 근방만 해도. 그래서 교회 다니는 사람들도 많이 있습니다. 그런데 교회를 나가면서도 삶은 변화가 없이 이전에 하던 것들 그대로 하고 이전에 하던 것들 술 먹고 담배 피고 다시 또 마약하고 주일날은 교회에 오는데 주중에는 또 다시 이전으로 돌아가고 이렇게 사는 사람들 하나님 결코 기뻐하지 않으십니다. 하나님께서는 우리 하나님의 자녀들이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 우리들이 거룩하게 사는 삶을 원하십니다. 그리고 하나님의 자녀면 하나님의 자녀답게 사는 걸 원해요. 그래서 예수님께서도 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 저주하셨듯이 그랬듯이 예수님은 늘 열매에 대해서 말씀하셨어요. 열매에 대해서. 그래서 나는 포도나무요 너희는 가지라. 포도나무가 가지에 붙어 있으면 많은 열매를 맺을 것이라고 말씀하시잖아요. 그런데 가지가 나무에 붙어 있지 않으면 열매도 맺지 못할 뿐더러 그걸 잘라서 예수님이 사람들이 딱 가져다가 그 가지를 불에다가 던져서 태워버릴 거라고 그랬어요. 그래서
우리 그리스도인들에게 그 예수님 말씀하신 건 믿는 자들에게 말씀하신 거지 믿지 않는 자들에게 말씀하신 게 아니거든요. 예수님은 다른 제자들에게 교훈으로 계속 예수님이 비유를 하시면서 말씀해 주셨는데 지금 이 시대에도 마찬가지입니다. 하나님께서 목사로 부르신 사람들도 있고 장로로 부르신 사람, 집사, 권사, 평신도, 하나님의 자녀로 이런저런 모양으로 교사로 많은 사람들을 하나님 부르셨습니다. 그리고 그들에게 하나님께서 또 성령을 부어주셔서 주의 일을 할 수 있도록 또 도와주시기도 하시고요. 왜냐하면 성령의 능력이 없으면 절대 하나님을 아버지라고 부를 수도 없고 예수님을 주라고 시인할 수도 없습니다. 우리 입술에서 하나님을 보이지 않는 하나님을 아버지라고 부르고 눈에 보이지 않는 예수님을 나의 구주로 예수님을 내 삶의 주인으로 모시고 사는 주라고 부를 수 있는 건 성령님이 우리 안에 계실 때만이 가능할 수 있습니다. 그렇기 때문에 성령의 능력이 없이는 우리가 신앙생활을 하는 게 너무나 어렵다는 걸 하나님 아시기 때문에 예수님이 십자가에 이 땅에 오신 십자가에 친히 못 박혀 돌아가시면서 화목 제물이 되시면서 우리들에게 보혜사 성령을 보내주시겠다고 하시고 그 성령을 오순절 마가의 다락방에서 성령이 각 사람에게 120명 모두에게 임하시면서 그때 성령 받은 사람들이 그 제자들이 나가서 이제 복음을 전파한 게 지금 2000년이 지난 우리들에게까지 이 복음이 전파되게 된 것입니다. 그러면 그 사람들은 예수님이 살아계실 때 예수님을 본 사람들이에요. 그 유대인들은. 우리는 예수님을 본 적이 없어요. 우리는 예수님을 한 번도 살아계셨던 예수님을 한 번도 본 적도 없고 그런데 우리가 보지도 않은 그 하나님을 예수님을 어떻게 하나님의 아들이라고 또 우리가 믿을 수 있고 그를 또 주라고 신할 수 있겠습니까? 그것이 바로 성령의 역사입니다. 성령님이 우리 안에 계시기 때문에 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있고 예수님을 주라고 시인할 수 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리가 성령을 받았으면 그 열매를 맺기를 원하십니다. 열매를 계속 말씀하셨잖아요. 성령의 그러면 하나님께서 맺으라고 하는 열매고 성령이 임하셨으면 우리 안에 성령이 계신다면 반드시 성령의 열매가 나타나게 되어 있습니다. 성령의 열매가. 그럼 갈라디아서 5장에서 말씀하신 9가지 성령의 열매 여러분들은 몇 가지 성령의 열매를 가지고 계신지 한번 세어보세요. 첫 번째 사랑. 여러분들 안에는 하나님의 사랑을 가지고 있다고 생각하실까요? 그럼 첫 번째. 두 번째 화평. 하나님의 자녀들에게는 화평하게 하는 그런 보이지 않는 그런 파워와 힘이 있습니다. 그런 따뜻함이 있습니다. 하나님의 사람들이 있는 데서는 결코 분란이나 분쟁이나 다툼이 있지 않습니다. 하나님의 사람들은 싸움이 있는 곳에 가서도 서로 이렇게 화해하게 하고 서로 잘 갈 수 있도록 옆에서 도와주고 화평케 하는 사람들이 하나님의 사람들입니다. 하나님의 사람들에게서는 그러한 열매가 나타납니다. 두 번째 화평. 세 번째 희락이죠. 두 번째 희락, 세 번째 희락. 하나님의 사람들에게는 기쁨이 있습니다. 기쁨. 항상 우리가 세상에 줄 수 없는 그런 기쁨을 가지고 살아가는 사람들이 하나님의 사람들입니다. 그건 현실과 관계없습니다. 우리가 이 땅에 살다 보면 현실적으로 항상 좋을 때만 있는 것이 아닙니다. 어렵고 힘들 때도 있고 뭐 육신의 질병으로나 경제적인 어려움, 뭐 자녀 문제, 부부관계, 또 교회에서 사람들과의 관계 여러 가지 어떠한 그런 것들로 어렵고 힘들 때도 있지만 하나님이 주시는 것은 우리에게 기쁨입니다. 항상 기뻐하라고 말씀하시잖아요. 하나님의 사랑에는 그 희락의 열매가 있습니다. 기쁨. 그래서 하나님의 사람들의 얼굴을 보면 항상 빛이 나죠. 항상 얼굴에서 기쁨이 넘치고 그런 빛이 있습니다. 하나님의 그 성령이 우리 안에 계실 때 그 나오는 그 빛이 있어요. 사람들에게 비춰지는 그런 희락. 하나님이 주시는 그런 희락. 여러분은 그 희락을 가지고 계신데 세 번째, 네 번째 사랑, 희락, 화평, 오래 참음. 하나님의 사람들에게는 금방 소화를 내고 이런 성정이나 이런 불같은 성질이 있었던 사람들도 하나님께서는 우리들에게 참고 인내하는 그런 마음을 주십니다. 그래서 그 성령의 열매로 그
오래 참 인내 그거를 하나님께서 그런 시간들을 가지면서 계속 연단과 고난과 이런 걸 통해서 우리가 참고 인내하는 그런 열매들이 또 맺히게 하시죠. 오래 참음, 자비, 양선, 온유, 그죠? 온유는 또 우리가 부드러움인데 내가 약해서 나오는 부드러움이 아니라 온유는 내가 강했을 때 나오는 것이 온유입니다. 내가 강한데도 불구하고 사람들에게 부드러움과 유함으로 이렇게 대할 수 있고 그런 강직했던 사람들이 하나님 만나고 나서 이렇게 정말 너무나 달라지는 사람들이 많습니다. 불같은 성경이었던 사람들이 예수님 만나고 나서는 정말 보들보들 그냥 누가 사람들이 보면 바보 같다 그럴 정도로 이렇게 유해지면서 많이 변화되는 그런 모습들도 보죠. 온유, 충성. 네, 하나님께서는 우리들에게 충성을 요구하십니다. 근데 어디다가 충성을 해야 될까요? 교회 다니는 사람들은 우리 교회는 우리 몸이 교회입니다. 예수님이 십자가에 돌아가심으로써 우리들에게 성령을 부어주시고 그 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시고 또 그들에게 성령을 부으신다 해서 성령을 부으셨잖아요. 그랬을 때 우리가 그때부터 우리 몸이 하나님의 성령이 거하시는 성전이 된 거죠. 우리 몸이 교회가 됐죠. 이제. 그런데 이런 건물의 교회는 이제 예배당이죠. 예배당. 우리 하나님의 자녀들이 함께 모여서 예배드리는 그 예배당. 그 예배당 예배처소에 거기에는 또 목사님도 계시고 장로님도 계시고 권사님도 계시고 여러 또 지체들이 또 교회를 또 이끌어가죠. 그랬을 때 내가 맡은 자리에서 내가 가지고 있는 그 직분을 또 다하는 거 그것 또한 좀 충성입니다. 그리고 하나님께서 말씀하시는 거는 어떤 영적인 부분들을 얘기하는 거예요. 세상의 충성이 아니라 하나님께 충성. 우리가 교회에서 우리가 여러분들과 함께 지내면서 저희들이 또 여러분들을 섬기는 것도 이게 주의 일이라고 생각하기 때문에 여러분들을 섬길 수 있는 거지 이게 내 일이라고 생각한다면 내 일이고 내가 뭐 돈을 벌기 위해서 이런 걸 한다고 생각한다면 우리 주의 종들은 절대 그런 어떤 섬김의 일들을 할 수가 없습니다. 하지만 하나님께서 여러분들을 하나님의 자녀들이기 때문에 예수 기쁨 교회에 이렇게 오게 해주시고 또 하나님의 자녀로 부르셨다는 걸 알기 때문에 여기 담임 목사님과 저는 여러분들을 섬기고 정말 여러분들을 자식같이 사랑하고 어떨 땐 우리 담임 목사님 하시는 거 보면 여러분들을 자식들보다도 더 사랑하시는 것 같아요. 자식한테 하는 것보다도 더 끔찍히 정말 하는 걸 보면 제가 너무나 놀랄 때가 많아요. 우리 케빈 목사님 우리 아이들한테 그렇게 안 하셨거든요. 아이들한테 굉장히 엄하고 무섭고 정말 그런 분인데 우리 성도분들한테 하는 거 보면은 할머니, 할아버지, 병든 분들 그런 분 한 분 한 분 섬기고 정말 돌보시고 하는 거 보면은 정말 하나님이 하시지 않으면 그렇게 할 수가 없습니다. 저희 담임 목사님 제 남편이지만 원래 그런 분 아니에요. 그렇게 따뜻한 분이 아니셨는데 하나님께서 그렇게 바꿔놓으신 거죠. 그렇게 해서 여러분들을 섬기라고. 네, 목사는 섬김을 받는 것이 아니라 섬기라고 하나님 주신 직분이기 때문에 또 여러분들 우리 목사님을 사랑하시고 여러분들을 돌보시고 우리 목사님이 원하시는 거는 여러분들이 신앙생활 잘하고 정말 하나님 잘 믿다가 우리 모두 다 함께 천국 가서 함께 그곳에서도 하나님 찬양하고 우리가 하나님 노래하고 지금처럼 이렇게 함께 그렇게 손 붙잡고 우리 함께 주의 길을 가기 위해서 가는 겁니다. 다른 길 없습니다. 우리가 지금 이 시간에도 금요일 오후에 이렇게 나와서 예배드리는 것도 정말 하나님께서 우리들을 예배자들로 부르셨습니다. 하나님을 우리가 찬양하고 예배드리고 할 때 하나님께서 그런 우리들의 모습들을 기뻐하십니다. 이것이 바로 하나님께서 우리에게 요구하시는 성령의 열매들입니다. 마지막 성령의 열매는 절제죠. 절제 우리 힘으로 안 됩니다. 우리가 어떤 무엇이든 우리가 마음대로 할 수 있는 것들이 있지만 어느 순간에 우리 힘으로 되지 않는 것들이 있어요. 그럴 때 성령의 능력으로 우리가 참고 절제할 수 있게 도와주십니다. 그래서 여러분들 지금 아직도
술 끊지 못했어요. 괴로워요. 또 우리 집사님 담배 끊고 싶은데 담배 끊게 해달라고 기도드리는데 담배 또 마음대로 안 끊어져요. 하나님께 매달리세요. 주님 도와주세요. 내 힘으로는 안 됩니다. 내가 지금까지 끊지 못했던 것들은 내 힘으로는 안 되니까 주님께서 도와주시면 내가 정말 변화돼서 하나님께서 원하시는 삶을 살 수 있을 겁니다. 이렇게 기도드리면 하나님께서 도와주셔요. 그래서 우리에게 또 절제하는 능력도 주시고 이렇게 함으로써 이제 성령의 열매들이 주렁주렁 열리게 됩니다. 지금은 여러분들이 몇 가지 이제 지금 9가지 중에 몇 가지 열매를 맺고 있는지 이제 보셨으면은 이제 알겠지만은 이제 우리가 더욱더 성령 충만해서 많은 성령의 열매를 맺고 하나님을 또 기쁘시게 해드리고 정말 이 마지막 때 정말 이제 세상 돌아가는 거 보면 정말 주님이 언제 오실지 우리는 알 수 없지만 곧 임박하다는 것을 우리로 막 알게 해주십니다. 그렇기 때문에 우리는 여러분들에게 전하지 않을 수가 없습니다. 여러분 예수님 잘 믿고 정말 주님 오실 때는 여러분이 이 땅에 살아있을 때 구원받는 그런 시간이 여러분들에게 주어지는 거지 예수님 오시고 난 다음에 그때는 이미 이 땅에는 이제 엄청난 환란이 따라옵니다. 그건 사람들이 견딜 수 없는 그런 환란을 이제 살아가면서 그다음 우리가 살아있는 동안에 주님이 오시지 않더라도 우리의 생명도 이제 얼마 남지 않았어요. 죽은 다음에는 우리가 이 땅에 떠난 다음에는 또 언젠가는 우리가 주님 앞에 섰을 때 반드시 심판이 있다고 말씀하셨습니다. 예수님 믿는 사람들은 의의 심판으로 예수님 믿지 않고 세상에서 죄를 지며 살았던 사람들은 영벌의 심판으로 심판하신다고 하십니다. 성경에 분명히 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 우리 지금 말씀 듣는 우리 여러분 정말 예수님 잘 믿고 이 마지막 때 우리가 다른 거 없습니다. 하던 일은 그대로 하면서 우리가 아침 저녁으로 우리가 삶을 통해서 모든 24시간에 하나님과 동행 무엇을 하든 기도드리면서 하고 오늘 하루도 주님 감사합니다. 일할 때도 찬양하면서 하고 부엌에서 일할 때도 찬송 부르고 말씀 듣고 그런 주님과 함께 동행하면서 또 그런 기쁨을 누리면서 성령의 열매를 또 많이 맺는 여러분 되셨으면 합니다. 네, 자녀들아 지금은 마지막 때라. 우리 주님이 시대를 분별하면서 우리에게 깨어 있으라고 말씀하십니다. 오늘 말씀을 마치겠습니다. 우리 담임 목사님 나오셔서 기도해 주시고 예배를 마치도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 약하고 부족한 저희들 주님께서 귀한 말씀으로 우리에게 허락하시며 우리로 하여금 그 말씀대로 주님께서 하나님께서 허락하시는 귀한 성령님의 은혜가 우리에게 있기를 원합니다. 그리고 위해서는 아버지 하나님 예수 그리스도의 이름으로 보내시는 성령님의 은혜로 우리와 함께 있으며 그리고 우리가 또 예수 그리스도의 사랑을 느끼며 정말 우리가 해야 될 일을 이 땅에서 마지막으로 할 수 있는 예수 그리스도의 증인되는 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 붙드시고 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 오며 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 너희 무리들과 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 예배를 마칩니다.